वार्ता विभूषणम अमरत्वपुष्टां प्रवर्धनोपजीवन वंदे जीवन जीवन सत्पुरुषा परम प्रेम श्री ठाकुर विश्व कल्याणमय श्री श्री ब्रह्मा दिवाचार्य श्री श्री परमा आचार्य श्री दादांगराथ आज पवित्र जीवा उत्सव तथा सत्संग वरेण्य परिचालक महोदय श्री श्री ठाकुर कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई माने माँ माने पिला माने समस्त आंतरिक व्यक्तिपूर्ण राव जय गुरु सुंदर भाव में भजन कीर्तन एवं कोर मनमुग्धकर या परे आलोचनार पर्व से श्री श्री ठाकुर कहते तमें किसी लोक कौन एक स्थान में समवेत हल बेस गान टान भजन कीर्तन कल किंतु सता संबंधी कौन आलोचना कल ना किसी भी है ना कीर्तन कौन हुए कीर्तनटा केबे सृष्टि है आज धर्मना जो जो प्रकार घटना सब घटुची भातृ विवाद होची आर तार पड़ुनी सी कहूँ राम बड़ सी कहूँ कृष्ण बड़ सी कहूँ जीशु बड़ सी कहूँ ईसाई धर्मटा बड़ तमें मुसलमान हो जाओ ये बढ़िया अच्छी नहीं आज भी क्या कहले ठाकुर को दीक्षा नियो किए से ठाकुर आमर तो प्रभु जगन्नाथ होती पुरी श्रीक्षेत्र ताको अपेक्षा किए बड़ अच्छे पुणी ठाकुर को दीक्षा कहीं नबू जय जगन्नाथ कहीदेले तो हो गला यही प्रकार मानस भीतर जो विकृति गुड़ाक अच्छी तार समाधान कथा श्री श्री ठाकुर किए आसले केबे जदि मुसलमान मानकर ठाकुर मोहम्मद ही थांती ख्रिस्टियन मानकर ठाकुर जदि जीसस क्राइस्ट ही थांती आउ हिंदू मानकर ठाकुर जदि श्रीकृष्ण ही थांती एक समय रे जणे जेरुसलेम रे जणे वृंदावन रे आउ जणे मक्का मदीना रे जन्म ग्रहण करते एमती केबे हेई नहीं ए प्रकार अबद्धता आम भीतर अच्छी बोली सब कंट्राडिक्शन ए सृष्टि सृष्टार जे मालिक जहाँ को कहती जहाँ बिना निर्देश गछर पत्र भी हले ना ए सृष्टि सृष्टार जे मालिक से जेतेबेले मानुष तन धरी धरावतन करती तांको कहा जाए पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम परंपराटा विश्वास करा जाए रामचंद्र ठार आरंभ होती सकाशे समस्ते कहते राम राज्य माने पुरुषोत्तम राज्य 5114 बीसी ख्रीष्टपूर्व 5114 मसीह जीशु कृष्ण आसी अर्थात वर्तमान हूँ 2025 मसीहा 5114 युक्त 2025 समान 7100 केते वर्ष पूर्व रामचंद्र के जानी ना सत्ता भी एवं रामचंद्र आवर्तमान 3227 बीसी 3227 ख्रीष्ट पूर्व अर्थात 3227 युक्त 2025 तापर 5000 वर्ष पूर्व श्रीकृष्ण को किए जान नथला रामचंद्र को गुरु थे विश्वामित्र वशिष्ठ श्रीकृष्ण गुरु थे अंगिरस सांदीपनी मुनि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु थे अंगिरस एवं 623 बीसी अर्थात 2025 2625 वर्ष पूर्व आसी बुद्धदेव जो माने बुद्धदेव को अनुसरण करते बुद्धिस्ट आ बुद्धदेव गुरु थे रुद्रक एवं जिते जड़े जड़े पुरुषोत्तम आसती कहीं जुग माफिक आसती रामचंद्र जिते आसते ये विश्व दुनिया समस्त लोग रामचंद्र भक्त थे से कई कहूँ ईसाई किंतु जिते जीशु कृष्ण आसिले जीशु कृष्ण संभवतः 25 डिसेम्बर 6 ରୁ 4 मसीह आसती आमर कैलेंडर गणनाटा आज 2025 जीशु कृष्ण जन्म ठार आरंभ कर जुगटा एक आरंभ होनी बहुत जोटा कि सनातन धर्म कह जाए रामचंद्र कहीं पूर्व आसी रामचंद्र पुरुषोत्तम धाराटा गड़ी गड़ी आस एवं जीशु कृष्ण जो आसिले क्रुशविद्ध करागला 36 वर्ष भगवान श्रीकृष्ण
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାର କଥା କହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା 80 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଜନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କ ପରେ 571 ମସିହା ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଗ୍ରାବିଏଲ ଫିରେଜ 571 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ କେହି ମୁସଲମାନ ନଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ଯୋଉମାନେ ମହମ୍ମଦକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ମୁସଲମାନ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାର ବାସ୍ତବିକ କଥାଟା ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହୁଏ ନା ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଭକ୍ତର ସ୍ୱଭାବ ପତଳା ଅହଂଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅହଂକାରୀ ସେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତିନି ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ଯୋଉ 8 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସନ୍ତି ତାପରେ ଆସିଲେ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ 1486 ମସିହାରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ଜିସସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଆସିଲେଣି ମହମ୍ମଦ ଆସିଲେଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରେ ଇଏ ସବୁ କଥା ଯୋଉ ଭୁଲିଗଲେଣି ଲୋକ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଜୀବନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଅଛି ଗୋଟେ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଅଛି ଆପଣ ଡାକ୍ତର ବୈଜ୍ଞାନିକ କୃଷକ କୌଶଳୀ ଯାହା ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତକାର ହେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲାଇଫ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଝିଅର ସଂସାର ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଢଙ୍ଗରେ ବସନ୍ତି ଜୀବିକା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ এই জীবনের যে মার্গদর্শক সেই হচ্ছেন পুরুষোত্তম আর তাঁকু বাদ দেলে মনিষ জীবনের স্বাদ পায় না অনেক লোক আত্মহত্যা করতে এই পুরুষোত্তম তারপরে যে মোহাম্মদ পরে আসলে চৈতন্য দেব সেইটু আরম্ভ করে এই কীর্তনর কথাটা লোক শোইগলে শোইবা লোক কেমি যাবে হে উঠুরে উঠুরে রাতি পারে এই যে খাই ফলে ওঠ ওঠ কীর্তনটা গোটে ধুমধড় সৎসঙ্গের সেই ব্যবস্থাটা আছে ভজনটিଏ হব 2-3টা ভজন হব গোটে কোরস হব তারপরে কীর্তন হব কারণ কর্মময় জীবনে আপনার ঢোড়াইলে আরম্ভ করতে এই কীর্তন যে ধুমধড় আজ্ঞা মানে সব কলে আপনার উঠি যাবে আর ঠাকুর এই কীর্তন কথাটা আরম্ভ করতে কেবে না পাবনা জেলার হিমায়তপুর দ বেস্ট নেগলেক্টেড কর্নার অফ দ ওয়ার্ল্ড বিশ্বর সবুঠারু অবহেলিত জায়গা চোর ডকায়ত খুনি ঠক পাজি শঠ বদমাস এমিতি কোনসি প্রকৃত লোক না যে হিমায়তপুরে রହୁଥିଲେ দিন দ্বিপরে এই কুকার্য মহিলা মানক সহিত করুଥିଲେ যে যুবগোষ্ঠী সেতবে ঠাকুর কইলে এগুলা সাবাড় করিবে কেমিতি এই ইউথ পাওয়ার এমিতি গোটে ফোর্স মানে কিছু বি করদেবে সে ঠাকুর কলে নিজে তো কহନ୍ତି পুরুষোত্তম সে কোঅর্ডিনেট কলে কীর্তন লেখিলে কীর্তন লেখি এগুলা ডাকিলে আস সব ডেইব এই সব যে ছুয়া আমরা সব ডেউতলে কেড়ে বড়িয়া ডেউতলে এই যেমিতি হেলে বি এই মতরে সেমানে মতুয়ালা হই উঠুতলে এবং যেতবে চৈতন্য দেব আসিলে চৈতন্য দেব 50 বছরে তাঙ্কর জীবন ইহলীলা সম্বরণ করলে চৈতন্য দেব পরে আসিলে রামকৃষ্ণ ঠাকুর রামকৃষ্ণকর গুরু ଥିଲେ তোতাপুরী এবং এই চৈতন্য দেব গুরু ଥିଲେ তোতাপুরী কেশব ভারতী এবং রামকৃষ্ণ ঠাকুরଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ତୋତାପରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଠିକ ତାଙ୍କର ଯିବାର 2 ବର୍ଷ 28 ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସମୟରେ ରିମ୍ୟାନ ହାଉଜରମ୍ୟାନ ଭଳିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମୁକ୍ତାର ଅଲି ଗହର ଅଲି ଭଳିଆ ଯେ ମୁସଲମାନ ଭକ୍ତ ବି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ যে পুরুষোত্তম যে সমস্যার কথা আজ্ঞা করলে সব সত্তার আপুরেণী পুরুষোত্তম তারে বলে ব্যর্থ হলে তোমার জীবন সার্থকতায় ধরেন তুলে ডক্টর রেবতী মন বিশ্বাস মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা কলে বিশ্বর কোটি কোটি লোকঙ্কর কোটি কোটি সমস্যার গোটিয়ে মাত্র চরম এবং পরম সমাধান হচ্ছেন পরম প্রেম শ্রী ঠাকুর ঠাকুরଙ୍କ পাখକୁ যেତେବେଳେ মଣିষ আসে সেতবে তার সবু প্রকার সমাধান হয়ে যায় আর সে ঠাকুর কইলে প্রাপ্য যদি নপাইলু তুই অনুষ্ঠানে কি লাভ হতো প্রাপ্য যদি নপাইলু তুই অনুষ্ঠানে কি লাভ হতো
ଏଡ଼ିକି ବେକୁ ହରଗଲା ତୁଇ ପଥ ହେଲା ତୋର ପ୍ରାପ୍ତି ଚୋର। ଆମେ ମାନେ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ନା, ଇଏ ସେ ଜାଗା ନୁହେଁ, ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସେ ଜାଗା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଇବାର ମାର୍ଗଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। এই ପାଇବାର ମାର୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଯେତେ 8 ଜଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି କାହାର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ଭଲରେ ଯାଇନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସରୋଜ ନଦୀରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାରାସବର ଦ୍ୱାରା ସରବିତ ହେଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେ ଶୁକରୀ ମାଂସ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ ଲୁମ୍ବିନୀର, ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେହି ନଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କୁ କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ମହମ୍ମଦଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଗଳା କର୍କଟ ରୋଗରେ ସନ୍ତାନହୀନ ବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଯେ କୁଆଡେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଠିକଣା ଆଜି ଅଦ୍ୟାବଧି ମିଳେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ ଜୀବନ କହନ୍ତି? ଇଏ ଜୀବନ ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମହରି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱେ ଯେବେ ଥିବେଟି ବେଳି ହେ ରାଧା ମାଧବ, ଏବେ ଭବ ସଂସାରୁ ତାରିବ ହେ ରାଧା ମାଧବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଯେମିତି ହେବେ ଜୀବନଟା ବି ସେଇ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲେ। ଏମିତି ଜୀବନ କଣ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି? এই যে পুরুষোত্তম মানে আসিଛନ୍ତି জনে আউ জনକୁ ପୂରଣ କରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନା ମାନେ ରାମଙ୍କ ପୂଜା ହେଇଗଲା, ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟଙ୍କ ପୂଜା ମାନେ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା, ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପୂଜା ମାନେ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବା ହେଇଗଲା। ପଞ୍ଚବହି ଯୋଗଟା କୁହାଯାଇଛି ଏକମେବା ଦ୍ୱିତୀୟଂ ଶରଣମ୍ ପୂର୍ବେଶାମା ପୁରାହିତ ପ୍ରକୃତ ଋଷୟ ଶରଣମ୍ ତଦାତ୍ମାନ ପ୍ରତିରୋଧ ପିତର ସ୍ମରଣମ୍ ସପ୍ତାନୁଗୁଣା ବନାଶ୍ରମ ଶରଣମ୍ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶରଣମ୍। ଯେ ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନୁଛି, ସମସ୍ତେ ମୋର ପ୍ରଣମ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ମୋର ନମସ୍ୟ, ଏ ଭାବ ଥାଏ। ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଅନେକ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଥିବେ ନା? এই ডিপি ওয়ার্করে সব দেখুথিবে 15-20 ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ସେମାନେ ଠାକୁର ଗୁରୁ ଥିଲେ କି? ଆରେ ଗୁରୁ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଉଠି ଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ପ୍ରଥମେ ନମ୍ୟ ପ୍ରଣମ୍ୟ। କାରଣ ଗୁରୁ କହିଦିଅନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ତ ସବୁ ଧୃଷ୍ଟତା, କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ନା। ଗୁରୁ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ କିଏ? ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ନାଥ ଯେତେବେଳେ ନଥାଏ, ମଣିଷ ଯେମିତି ନାଥ ଶୂନ୍ୟ ଅନାଥ ହେଇଯାଏ। ଯୋଉ ପୁଅର ବାପା ଚାଲିଗଲା, ତାର ସବୁ ସରିଗଲା, କାଲି କୋଉଠି ଘଟଣାଟା କରିବା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, କହିବ ଛାଡି ଦିଅ ମୋ ପୁଅ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିଭାଷାଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ। ସେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ଜୀବନରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ, କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା କହୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଜଣେ କହିଲା ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ ଜାଣିଲେ ବଳଦାଙ୍କୁ ଜାଣି ହୁଏ ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝି ହୁଏ ନା। ଅଦ୍ୟାବଧି ଯେତେ ଯେତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ କେହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ସକାଶେ ଧର୍ମର ବିକୃତି ହେଲା। ଆରେ ଧର୍ମ କହିଲେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ହୁଏ, ଧର୍ମ କହିଲେ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବା ହୁଏ, କାହିଁ ଅନେକ ଲୋକ ତ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ତା ମାନେ ତ ଭଲରେ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ଭଲରେ ବଢୁନାହାନ୍ତି, ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଅନାହାର ତ ସରକାର 5 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଳ ଦେବା ଠାରୁ ଅନାହାରଟା ଯଦି ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଅନେକ ଲୋକର ଡାଇଜେସନ ବି ହଉ, ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡାକ ହଉଛି। ତାର କାହିଁକି ହଉଛି? ତାର କାରଣ କଣ? ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଲୁ କଣ ପାଇଁ? ଜଣେ କହୁଛି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ରହିଲୁନି ନା? କହିଲେ ନାଇଁ ତ ରହିନି, ଆଉ ତୁ କୋଉଦିନ ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ? ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ଦକ୍ଷ ହବା ପାଇଁ। କହିଲେ ଦକ୍ଷତା ତୋର କିଛି ଆଇଲାଣି କି ନାହିଁ? କହିଲେ ନାଇଁ, ଚାଲିଛି ତ, ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି। କହିଲେ କୋଉଦିନ ତୋର ଦକ୍ଷତା ଆସିବ? ଏ ସବୁ
अद्भुत प्रश्न सब समापन करे श्री बड़दा कहते दीक्षा नहीं केवल नाम करने मु दीक्षा नहीं मन रखिए এই বরদাঙ্গর কথা আচার্যଙ୍କ কথা এতে ধন্দা আমକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଧନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ନାମ କରିବା ପାଇଁ ଆରେ ନାମ କଲେ ତୁ ଭଲରେ ରହିବୁ ଦକ୍ଷ ହବୁ ଯାହା ପାରେ ତାହା ହବୁ ଯେମିତି ପାରେ ସେମିତି ହବୁ ସେ ନାମ ତୋତେ ଟାଣି ନବ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାନି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ନାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଜି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି श्री श्री आचार्य कहते आम की करब तू ठाकुर के बोल तू ठाकुर के बोल ठाकुर की बोलते तुम नाम कर यही तो फाइनल ना यही लास्ट हेले अनेक लोक नियंती नहीं कहीं ता भीतर गोटे विकृति थाए यही सब जो दीक्षा कार्यक्रम आम मैंने सब जाऊ परिवार भितर ये सब प्रकार विकृति गुड़ा सृष्टि हुए नाम करने फल कौन हुए मनुष्यर स्वतंत्र प्रकार गोटे पुरुषाकार थाए यही माँ मानकर 8टा वैशिष्ट्य सेवा शुश्रूषा साहाय्य संरक्षण सुप्रजनन प्रेरणा निष्ठा धर्म 8टा वैशिष्ट्य हेले पुरुष मानकर एकाधिक वैशिष्ट्य एरे वैशिष्ट्य माने कौन कथाटा बुझीगलानी ये कथाटा होची कोन ए जे पुरुषोत्तम ए पुरुषोत्तम कथा कहले वर्तमान ठाकुरଙ୍କର जुग चलीची आमे अंध भलिया बुलुचु आजी पर्यंत बुलुचु रामर राज्य अरे रामर राज्य नहे पुरुषोत्तमଙ୍କର राज्य पुरुषोत्तम राज्य माने ठाकुर अनुकूलचंद्रଙ୍କର राज्य अर्थात तांकरी कथार जो मनुष्य चलो सुख शांति सबकि आसो तेणु ये वैशिष्ट्य ये पुरुषोत्तम विशेष गुण हूँ कौन सी होती वैशिष्ट्य पाणी आमे मैंने सब जिते सब अच्छा वैशिष्ट्यधारी माँ मान तो 8टा वैशिष्ट्य आपण मान सब एकाधिक वैशिष्ट्य ये वैशिष्ट्य पाड़ी कथाटा कौन मन पका आपण जो छोट थे से केन्द्रापड़ा रहते पुरी सहर को आसिले से बना सारे आपन को साहाय्य कले लुगापटा देले घर देले खाइबा देले साहाय्य कले सहयोग कले चाकरी कले बाकरी कले आज भलरे अछंती आहा एई परिस्थिति भीतर आपन को जे सब जोगाण गुडा देला बोली आपन एठी अछंती तेणु एई पुरुषोत्तम कोन करंती तांकर सतनाम जे ग्रहण करे तार मनन चेतन फल रे तार पारिपार्श्विक अवस्था रे एक स्वतंत्र प्रकार सृष्टि परिस्थिति सृष्टि हुए तार वैशिष्ट्य मापी जे पुरुषर वैशिष्ट्य मापिकी जे वैशिष्ट्य पाई से जोगाणटा दियंती या हउजी परिवर्तित हुए आज भी अनेक लोक संदिहान पुओटा को को कॉलेज रे पाठ पढेबी केमिति पाठ पढेबी केते टका खर्च कले मो पुओटा भलो मनीष हबो आज भी सब किंतु सत्संग होची विचित्र जगह बिल्कुल चिंता करो बिल्कुल चिंता करो जानिछ तमर आज जी पुओ ही जन्मिची पूर्व जन्म रे कोन थिला पुणी वैशिष्ट्यता होती कौन गोटे ता भीतर जो प्रधान वैशिष्ट्य आज्ञा मास हार्मोनियम बजाउछंती जेतबे तांकर परियोजना जीव जे हार्मोनियम जो आगे भाई बसी बजाउथले ये तांकर वैशिष्ट्य वैशिष्ट्य माने हला को विशिष्ट कोन जहादर मनुष्य परिचय सृष्टि हुए तांकर आ गोटे कथा से जने टीचर हार्मोनियम बजायर पैसाटा मिले ना ये पुरुष शब्दटा आसी पुरु धातुरु जार अर्थ होची पूर्ण परिचय पुरुषटा दी मालटा टाका टाका ए टाकाटा जदि रोजगार न करिवो ताल हबो कोन आमे जे आज दुखरे आपण असंती शतकटा 99.9% लोक ठाकुर पाऊ आसंती जगन्नाथ हो किछि मागु नाही तोते धन मागु नाही जन मागु नाही मागु जे तम श्रद्धा बाली रतटा बिल्कुल मिछ कथा या आमे टाका चाहि पैसा टाका पेते हेले टाका दिते होबे तेणु श्री श्री आचार्य कहते एमती ठाकुर किए देखी अन्य मैंने बुलेब कि कहे छल कौशल करेंगे देउरिया ताबी दे कहे पैसा दे मोर ठाकुर देवर बचन दे मो मालटा मत दे दे सीता तो बुलेब कि कहीं कह मालटा दे दे प्रारब्ध फल कटे बोली श्री श्री ठाकुर कहते मनुष्यर ये जो वैशिष्ट्य गुड़ाक अच्छी जे वैशिष्ट्यटा दी प्रकार गोटे प्रारब्ध वैशिष्ट्य गोटे अर्जित वैशिष्ट्य जड़े लोक पूर्व जन्म जन मास्टर थिला 80 वर्ष बयस से मरीगला किंतु तार डीएनए भीतर जो मास्टर जो नॉलेज टिक संरक्षित होता है नष्ट हुए ना से प्रोटेनिक वर्ल्ड एंटी प्रोटेनिक वर्ल्ड गला से सोल बुलिला ताहिते से नॉलेजटा संरक्षित सी तो आउ थे लैंडिंग करती बेले पुरुषोत्तम दरकार पुरुषोत्तम जो आसती दिखती नाम कले कौन नाम मनन कले से जो सोलटा लैंडिंग कला नाम मनन कले से मास्टरिया गुणटा बाहर पुरुषोत्तम कौन करते नाम फल
तार विकासटा हुए आउ कौन करती पुरुषोत्तम थिला मास्टर करदेवे लेक्चर थिला मेकानिक करदेवे इंजीनियर से जहाँ थिला डेभलपमेंट करे आपन जानते आपन पुओर वैशिष्ट्य कौन अरे पुरुषटा किछि करिक तो टंका रोजगार करथला ना नहीं ये जो टंकाटा जो रोजगार करती जो प्रकार गुणटा थे ताको कोदी प्रधान वैशिष्ट्य पुरुषोत्तम ही प्रधान वैशिष्ट्यटा को पोषण दियंती पुरुषोत्तम जानिचंदी आपन टाका चाहिए सी जानचंदी आनंद पुरुषोत्तम केमती हेले कथाटा भूलटा होची आमर आमे बुझी परना गोटे कथा होची सेटाको जे तांकर कांटेक्ट रे आमे आसी परनती हां दे मो पुओता बयस हेले तार शिखि जीवनी से एक ना धर्मटम कर गाले बाजी पर पळेला मो संसार बळी जीव एमती नुहे धर्मटा अंगांगी भावे जड़ित कारण आपण को पुओ जदि सतनाम पाइला तार मनन चिंतन कला सेन श्री ठाकुर कहिथिले तमे जदि तमर इष्ट चिंता चेतना भावना तमर संतान भीतर संचारित कर दे न पारियो ताहाले मते ठकी देला आ काली तो पुओ भीतर इष्ट चिंता चेतना भावना संचारित भव नाम न नव काली तो बेकार जो फुणी आसी कांदी कहू हे प्रभु रक्षा कर अरे देइथिली बा तो पुओटा को कोलु कोन पुता ये टिके छळे बळे कौशळे पाखरे बसई प्रार्थनाटा करी हाथ में धरी इष्टभूति करी पारू तार की बाप माँ ए बाप माँ सहित कंप्रोमाइज पिला सहित केबे भी कंप्रोमाइज करोनी से दिन श्री श्री बड़दा कहते कहले जिते जानबू तोर बाप माँ ते गाड़ी गुलज करती जानबू तोर ए जन्मर कर्मफल कटुची जिते बाप माँ गाड़ी गुलज करती जानबू तू ए जन्मर कर्मफल कटुची केड़े शुभंकर कथा देखो माँ माने आपन स्वामी जिते शाशु बापा गाड़ी गुलज खुशी हे कहले तमर कर्मफल कटुची जदि अस्वस्ति लगे आसबू बाहर टिके बुली जीवु पुनर्बार बसबू पुणी गाड़ी दियो ये जीवन सबू कर्मफल कटि जाऊ जदि बापा माँ के बापा जदि के हाथ उठे मारती तोर जन्म जन्मांतर कर्मफल कटिवो ए भलिया व्यवस्था को देखि आज्ञा रुद्राभिषेक कले बोधे टंका 50,000-20,000 खंड खर्च हम बापार गोटे चापुड़ से शक्ति अच्छी अरे पुरुषोत्तम पाखु जी ना आसंती ता भीतर पितृत्व जागा ना भातृत्व जागा ना मातृत्व जागा तो माने तत्व माने तुक माने टेकी ना कायदा पुरुषोत्तम से पुरुषोत्तम ही सिखे ताको पुरुषटा जतबे छिए पुरुष अछि ठीक किंतु पुरुषोत्तम पाखरे तार पुरुषत्व जागी उठे अयोग्य हवा श्री श्री ठाकुर कहले जो माने सांसारिक जीवन विफल आध्यात्मिक जगत तांकर तमस्साचन जीवन में जब तुम नाम करुच इष्टभूति जजन जाजन इष्टभूति करुच अभाव आसे अरे जजन कल जाजन कल इष्टभूति तो जन्म जन्मांतर कर्म फल कटे से सब अनेक प्रकार कथा जो कहते इष्टभूति कथा आम बंची गलु इष्टभूति खाली से टीका बंचाए इष्टभूति बहुत कांड कर आपण स्वतः पुरुषाकार अच्छी इष्टभूति जो मुहूर्त करे से पुरुषाकार सहित दैवाकार संयोग हुए कहते भाग्य थरे जन्मी थे जो भाग्य नहीं मनुष्य आज भावी ये जन्म तो किसी हलानी ये जीवन किसी हलानी किए नई की नहीं गलानी किए पुओ गुडेला तो किए रेललाइन सोइलानी जीवन को आत्महत्या कर से तो जीवन ता पई विष सदृश होई किंतु परम प्रेम से ठाकुर पाखे मनुष्य पुनर्जन्म लाभ करे जन से दिन जन फिलोसोफर कहथले जे you cannot change your luck you can change your attitude if you change your attitude this attitude can change your luck तमें तुम भाग्य को बदल दे पारिबनी ता सत्य अभ्यास बदल दे पारिबो तो तमें जदि अभ्यास बदल दियो ना तुम भाग्य बदल जीवो देखो काली सकाळ उठु नथलो प्रार्थना करू नथलो इष्टभूति करू नथलो गुरुजन को प्रणाम करू ना एबे करो ना एई जो अभ्यास टिको को तुम बदल देबो आज जो मन आज सत्संग आछो जे आपण माने आपण पई केबे भी आसी ना या सत्य निराट सत्य न कहले भी सत्य आपण निज संतान पाई आसंती आपण संतान पाई आसंती आज जाहको पाके निवेदन करजो सी आपण संतान रो कथा कहंती नाही आपण को कथा कहंती नाही सी कहंती आपण को नाती रो कथा आपण को सुखटा व्यक्तिगत भाव रे आपण को पाकर सीमित नुहे अरे हाली 20 वर्ष निज सुख रे बंचिबो पुत्र सुख रे बसिबो आउ 20 वर्ष नाती सुख रे बंचिबो आउ 20 वर्ष 20 30 60 पिलार बड़ हेले बाहलो 20 ला 80 सोशल का ठाकुर चाहती आपण को उन्नति पुअर उन्नति मो नातिर उन्नति देखिछ जेमिति कोठी ठाकुर मुंड बाड़ाई निज पई गुहार करथि आपण मानकर सुखटा आपण को भीतर सीमित नुहे
ଆପଣ ଭଲରେ ରହିଲେ, କୋଠା ଘର କଲେ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲେ, ପୁଅଟା ମଦୁଆଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିଲାଣି, ଛାତି ଫାଟି ଯାଏନି? କାଲି ନିଜର ସନ୍ତାନ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ, ଆଠ ଭଳି ଦୁଃଖ ଦୁନିଆରେ ଆଜି କିଛି ନାହିଁ। ବାପ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନ ଫଳରେ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆଣିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ହେ ପୁଅ ମାନେ ତମେ ମାନେ ବି ମନେ ରଖ, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଟିକକ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୋଷଣ ଦବା। ପରିଣତ ବୟସରେ ଅନେକ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୀକ୍ଷାଟା ଅନେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରେ। 55 ବର୍ଷ ବୟସର ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ମାନେ ସୁଖରେ ରହିବୁ ନା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୂତ କରୁଛୁ ରହିବୁ, ହେଲେ ସେଠି ଯଦି ତାର ପୁଅ ପୋଷଣଦାୟୀ ବାପର ହୁଏ, ବାପର ଧର୍ମବଳ ତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ସେ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା ତାକୁ ସୁଖରେ ରଖିବ ହିଁ ରଖିବ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛୁ, କଠୋର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା ପାଳନ କର। ସେଦିନ ମାଟିଏ ତାର ପୁଅର ଜାତକ ନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ପାଖକୁ ଯାଇ କହୁଛି, କୁହନ୍ତୁ ତ ଅବଦାନ, ମୋ ପୁଅର ଅବସ୍ଥାଟା ଏତେ କାହିଁ ଭଲ ରହୁନି, ଦେହ ପା ଭଲ ରହୁନି। ଅବଦାନ କହିଲେ ତୋ ପୁଅର ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷା, ପୁଅର ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷା, ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ମାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆତୁର ହୋଇ କହୁଛି କି ବାଟ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଅବଦାନେ। ପଣ୍ଡିତ କହୁଛି ବାଟ ଅଛି ଯେ, ପୁଅଟାକୁ ହେଲା ଆଜି 7 ବର୍ଷ, ପୁଅକୁ 21 ବର୍ଷ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତି ବେଳା ଖାଇବୁ। ସେ ମାଟି ବି ଖାଉନି, କାହିଁକି ନା ପୁଅଟାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ପୁତ୍ର ଦାୟରେ ଖାଉନି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ପଥର କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି? ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତ ହଉଛନ୍ତି, ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ହୁଏ, ଶ୍ରୀ ବଡଦା ଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଇ ମୁହେଁ ମୁହେଁ ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବାର ଚାହିବାଟା। ଭଲ ପାଇବା, ଭଲରେ ରହିବା, ଦିଟା ହଉଛି ଅଲଗା କଥା। ଆଜି ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏଇ ମା ମାନେ ଭାବିଲେ ଯେ ଭଲରେ ରହିବେ। ଭଲରେ ରହିବେ କାହାକୁ ନେଇ? ନା ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇ। ନେଟା ନଥିବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଥିବୁ, ଘରେ ଗୋଟେ ଭଡା ନେଇଥିବୁ, ସିଏ ଯାଉଥିବେ ଅଫିସ, ନହେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଅଫିସ, ଆଇଆ ଛୁଆଟାକୁ ପାଳିବ, ଏମିତି ଏମିତି ଚାଳିବୁ। କାହିଁ ସେ ବୁଢା ବୁଢୀଙ୍କ ନେଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନବୁ? କେଡ଼େ ଚିନ୍ତା ସତରେ। ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସବୁ ବଢନ୍ତି, ମାନେ କିଏ? ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପୂର୍ବଜ। ଏଇ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସେ, ସ୍ୱାମୀର ଗୋତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ଶ୍ୱଶୁର ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଥଚ ପୁଅ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଭଳି ଯୋଉ ପୁଅ ବଢୁଛି, ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ପୂର୍ବଜ। ସେଇ ସକାଶେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ଗୋତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ତମେ ତମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାହ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବାରୁ ବିରତ ହୁଅ ନା। କାରଣ ତମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ତମ ସ୍ୱାମୀର ଆଦିମ ମଙ୍ଗଳକାମୀ। ଯଦିବା ଏ କାମନା ଭିତରେ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତି ଥାଇପାରେ। ଭ୍ରାନ୍ତି ମାନେ କଣ ନା, ଏ ଅନେକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ପିଟିଲା ଧରିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇ, ଯୋଉ ପୁରୀରେ ବସି ଧନ୍ଦା ଚଲେଇ ଯାଉ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଣ ପିଟିଲା ଧରିକି ଏମିତି କୁକୁର ବାଡିଆ କଲା ଯେ ଯାଇଛି ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁଲାନି, ଗଲା କୋଉଠି ଖଟିକାଟି ଗୋଟେ କଣ କୋଠା ଗୋଟେ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଗୋଡ ଲାଗିଗଲା, ବାହା ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କଲା, ବୁଝିଲ ନା ମୋ ବାପା ଯୋଉ ମାଡ ଦେଇଛି। ଆରେ ବାବା ବାଡେଇଥିଲା ବୋଲେ ତ ତୁ ଆଜି ଆସିକି ଏଠି ଅଛୁ, ବାପାଙ୍କୁ ମାଡ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଠାକୁରଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଗଲା କଟି ଏକାଦାରେ, ଏ ସପ୍ତ ମାଡରେ। ତେଣୁ ସିଏ ତ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଖେଇଲା, ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି ହଁ ସତ କଥା, ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ ଦେବତାଠାରୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତି ବି ଥାଏ, ତମେ ତାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କର। ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଠାକୁର କହିଲେ, ମାରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ସବୁ କଥା ମାନିବୁ, ସବୁ କଥା ମାନିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ ତା ବାପା ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ବାନ୍ଧି ଠିଆ ହବୁ, ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହବୁ, ଟୋଟାଲ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଯଦି ନ କରିବୁ ସ୍ୱାମୀର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ। ଯେ ବୁଝିପାରୁନି, ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଆଜି ବାପାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆରେ ତମେ ବାପାକୁ ବିରୋଧ କଲ, ତମ ପୁଅ ପାଉଛି ତ ବାପାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ। କୋଉ ନ୍ୟାୟରେ ତମେ ଚାହୁଁଛ ତମ ପୁଅ ତମକୁ ପାଳିବ, ପୋଷିବ? କାହିଁକି ପୋଷିବ ସିଏ? ତମେ ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛ। ଇଥର ଜଗତରେ ରହିକି ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ତା ଛୁଆଟାକୁ ଦଉଛ, ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, କେତେ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆଦର୍ଶ ଧର୍ମକୁଟିର ସୁସଙ୍ଗତ ଅନୁସରଣ ଭିତର ଦେଇ ତୁମର ଉନ୍ନୀତ ତପସ୍ୟାର ଯେଉଁ ସ୍ରୋତ ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କ ବଂଶଗତିରେ ସଂସ୍କାର ସନ୍ନ୍ୟସ୍ତ ଲାଭ କରି ତୁମଠାରେ
ମୁଁ କହିଛି ତମେ ହିଁ ତାର ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ମାତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧାରାଟା ରହିଛି ମଣିଷ ଯଦି ପାଗଳ ହୁଏ ତ ଅଲଗା କଥା ଯଦି ବି ସାମାନ୍ୟତମ ଯେ ବିଦ୍ୟମାନତା ଅଛି ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦାନ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଏତେଟା ଆନୁଗତ୍ୟ ରହିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାପା ମା ଆଜି ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାଅ ପ୍ରାଣ ଭରେ ଆକୁଳ ଭରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳ ପଡ଼ି କହ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବି ନାହିଁ ଡିଏନ୍ଏଟା ନେଇକରି ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର କଥା ଶୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଓକିଲ ବାବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟା ପିଲା ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ଦିନେ ସେ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆସିଲେ ପତ୍ନୀ ତ ଟିକେ ତାଙ୍କର କଞ୍ଜୁସିଆ ସ୍ୱଭାବ ଭଗବାନ ତା ମୂଳରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାର ଦେଖିକି କହିଲେ ଇଏ କଣ ଏ ପିଲା ଗୁଡା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ତ ବହୁତ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ରଖିଛ ଥରେ କହିଲେ ଦିଥର କହିଲେ 3 ଥର କହିଲେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଆସିଗଲା ତାପରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗପ କହୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୋର ତ ଏଥର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ତେଣୁ ତମମାନେ ସବୁ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରି ପକାଅ ଆଉ ତମ ଏ ତାପରେ ପରେ ଜଣେ ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ବାହାରିକି ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଚାଲିଗଲେ ଟୋଟାଲ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇଲେ ଦିନେ ସେ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କମିଗଲା ଦିନେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଯେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାକ ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇଲେ ଏ ପାଣି ପିଇକି ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକିରି ଚିତ୍ପଟା ମାରିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ଓକିଲ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯୋଉ କହୁନଥିଲୁ ନା ସିଏ ଆମର ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଖାଉନଥିଲେ ମ ସେ ବାସ୍ତବିକ ପରମ ପିତା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଡ଼ କରାଇଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବାଟା ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ ସେ ଆମର ଖାଉନଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ସଂସାର ଭିତରେ ଯୌଥ ପରିବାର ସେ ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି କେବେ ଯୌଥ ପରିବାର ରହୁଥିବେ ଇଏ କଞ୍ଜୁସି ପଣିଆଟା କରିବେ ନାହିଁ କଞ୍ଜୁସି ପଣିଆ କଲେ କଣ ହବ ଆପଣ ଯେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାନ ଭାଇ କି ସେ 2 ଭାଇ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଅଜଗାଟା ବୁଲୁଛି ଆରେ ଖାଉନା ସିଏ ଏ ଖାଉଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ପାଉଛି ତା ଖାଇବାଟା ପରମ ପିତା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ମସ୍ତିଷ୍କ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି 50ଟା ଲୋକ ଖାଇଗଲେ ଭଲ କଥା ଲୋକ ବା ଅନ୍ନଛତ୍ର ଖୋଲୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯାହା ଖାଇଯାଉ ଓକିଲ ବାବୁଙ୍କ କଥା ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ପରମ ପିତା ଯୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଅଧିକ ଦିଅନ୍ତି ପରମ ପିତା ତ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେଦିନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାଉଥାନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଦଳେ ଭିକାରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଡ଼ ବସିକି ଠାକୁର କଣ କଲେ ଠାକୁର ଯେ ଭିକ ମାଗେ ଠାକୁର ବାବା ଆମା କି କୁଛୁ ଦାଓ ନା ଏ ଭିକାରୀ ଗୁଡା ଆମକୁ କଣ ମାଗୁଛି ପାର୍ଶ୍ୱଦ ଭକ୍ତ ମାନେ ଠାକୁର ଟାଣି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କାନ୍ଦି ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆରେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲନି କାହିଁକି ତାକୁ ଟିକେ କହିଲନି କାହିଁକି ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେଲି ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି କାହାକୁ କିଛି କେବେ ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଆଜି ଭିକାରୀ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ମତେ କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତା ଭିକାରୀ ତ ନାଶ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଯୋଉ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଯେ ଇଷ୍ଟଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପ୍ରତୀକ ଗୁରୁ ବଂଶଧର ରେତ ଶରୀରରେ ସୁପ୍ତ ରହି ଜୀବନ୍ତ ଯିଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟମାନ ଜୀବନ୍ତ ସେ ନିରନ୍ତର ଆଜି ବି ଠାକୁର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାର ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ସତ୍ସଙ୍ଗର ନଷ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି ଆର ମୂଳ କାରଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛି ତାର ମୂଳ କଥାଟା ହଉଛି ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହଟା କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ବିଦ୍ୟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବରଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହବା କଥା ଦରକାର କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଟା କମ ହବା ଦରକାର କନିଷ୍ଠ ହବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଏଟା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଅ ବାହା କରନ୍ତି ପୁଅଟା ମାଟ୍ରିକ ଆଉ ଯୋଇଟା ଝିଅଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ବିଏ ପଢିଛି ଝିଅ ମୋ ଛୁରୀ ମୁଣ୍ଡ ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ ନାମଟା ନବ କାହିଁକି ନା ଝିଅଟା ତ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦରୀ ହବ ଆପଣ ନିକୃଷ୍ଟିଆ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେ ଆଗେ ସୈତାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବ ନା ଆମକୁ ସେ ବନସ ପୁଅଟା ବରଂ ଭଲ ଥିଲା ଏଇ ମାଙ୍କଡଟା ପାଇଁ ମୋ ବାପା ତ କଲା ସେ ମଲା ଏଇଠି ଦେଇଛି ଅଜଗା ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଭିତରେ ଯୋଉ ବିକୃତିଟା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ଆଉ ସନ୍ତାନଟା ତ ଝିଅ ମାନେ ଜନ୍ମ ଦିନ ପୁଅ ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନେ ତ ଜନ୍ମ ସନ୍ତାନଟା ଯଦି 9 ମାସ ଧରିକି ସନ୍ତାନଟା ତାର ଗର୍ଭରେ ବଢେ ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭାବନା ସବୁଗୁଡା ତା ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିତଶ୍ର ଭାବନା ଯଦି ମନ ଭିତରେ ଆସେ ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଗୁଡା ଜନ୍ମ ହନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଗ ସଂକୁଳ କ୍ଷୀଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ସ୍ୱଳ୍ପାୟୁ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହରେ ଆପଣ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ ତା ନୁହଁ ସେମାନେ ସବୁ ହେବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟା ଭଲ ହେଇଗଲେ ଶୈତାନ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ ହେବେନି এই করোনা যে মহামারী সব হল তাকে গোটে বৈজ্ঞানিক বাহার কলা না নাই সর্বনাশিয়া সব বৈজ্ঞানিক নাহাନ୍ତି কন্ট্রাক্টর সব রোড খাই যাଉନାହାନ୍ତି রাস্তা কাହିଁ গড়ি পড়ୁଛି ये सब प्रतिलोम विभाजन सन्तान आउ गोटे कौन होची ना प्रतिलोम विभाजन तो सन्तान गुड़ा सर्वप्रथम ता बापू को मानिबे मां तो ता स्वामी की माने नहीं
ତେଣୁ ଇଏ ପୁରା ସିଆଡେ ଆସିଲା ପରେ ରିଭେଞ୍ଜ ନେଇକି ବାପୁକୁ ମାନିବନି। ତେଣୁ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହିଁ ପରମ ତତ୍ତ୍ୱ ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଳଦା କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ପିତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ପରମ ପିତା ଧରି ରଖିପାରିବେନି। ଦୀକ୍ଷାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପିତାଙ୍କୁ ତମେ ନିତ୍ୟକାର ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାନଦାତା ସେ ଜାଣ ଶ୍ରୀ ଗରୁଡେ ତୁମକୁ ସେ ଥିଲା। ଆପଣ ଦୀକ୍ଷାରେ କେତେ ପ୍ରଗତି ହେବ କୁଆଡେ ଯିବେ କେତେ ଇଷ୍ଟ ଅଲଗା କଥା ଛାଡିଦନ୍ତୁ ସେ ପାଟା ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ ବାପାକୁ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ ବାପାକୁ ଜୁହାର ହୁଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଡିପିଆର ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ ଲୋକ ଦୀକ୍ଷା କଥା କହିବେ ସେ ଡେଇଁକିରି ପଳେଇବେ। କାହିଁ ପଳେଇବେ କହିଲେ ତା ପଛାଡେ ଦେଖିବେ ତା ଚରିତ୍ର ଭିତରେ ଥିବ ତା ବାପା ପ୍ରତି ଭାରି ଘୃଣା ଭାବ ଅବହେଳା ଭାବ ଥିବ। ଏଟା ହଉଛି ପିତୃଦ୍ରୋହ। ତେଣୁ ପିତୃଦ୍ରୋହ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେମାନେ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ହବ ନାହିଁ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ବି ଛାଡିବେ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନବାରେ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ଆଗେ ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ଧର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ପିତାଙ୍କୁ ତମେ ନିତ୍ୟ କର ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାନଦାତା ସେଇ ଜାଣ ଶ୍ରୀ ଗର୍ଭ ସୁମାର ସେ ତୁମାର। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଠାକୁର ଅନୁପ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି। ଏ କଥା ସିଧା ବୁଝି ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ସକାଶେ ମାନନ୍ତି କାହିଁକିନା ସିଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁରୁ। ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା ହଉ ବୈଦିକ ମତରେ ବାହା ହେଇଛ ନା ବିଧି ତମର ବିଧାନ। ସେଦିନ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏଇ ମା ମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଟା ପଥର ତଳେ ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଟା ସବୁ ପଥର ତଳେ ଫଟ କିନ୍ତୁ ଓଲଟି ପଡିବ। 20 ବର୍ଷ ବାପ ଘରେ ଥିଲେ 20 ବର୍ଷ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀଟା ଅଜଗା ହେଲା ଏତେ ଦେଇ ନେଇ ପାଇଲାନି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀକି ଶଶକ ଆଇଛନ୍ତି ନା ଟେକ୍ନିକଟା ଶିଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀକି ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନ କରିବେ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଗୁରୁ ଭକ୍ତିଟା କେତେ ହେଲା ଜାଣିବ କେମିତି ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିଟା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଛି। ଯଦି କପେ ଚା ଦଉଥିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ତ 2 କପ ଦେଲେଣି ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ବିଛଣା ଶୋଇବା ସ୍ୱାମୀ ଠିଆ ହେଇତେ ପାରିଦେବେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ହେଲା ଶୋଇବା ଆଗରୁ ବିଛଣା ପାରିଦେବେ ସ୍ୱାମୀ 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 ଏତିକି ଭାବିଦେବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ସ୍ୱାମୀ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଛୋଟିଆ ଟେକ୍ନିକଟା କେତେ ଦିନ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଆନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆନୁଗତ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ହବ ଦେବ ସନ୍ତାନ এই স্বামীଙ୍କର সুখটা 20 ବର୍ଷ ଆଉ 20 ବର୍ଷ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ପୁତ୍ର ସୁଖରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ବିକୃତ ମନୋଭାବ ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ହବ ନା ତାହେଲେ ସର୍ବନାଶ କାର ହବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣଙ୍କର ହବା ସହିତ ଅନାଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ସୃଷ୍ଟି ହବ। ସେ ପିତୃଭକ୍ତ ହବ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାତୃଭକ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଗୁରୁଭକ୍ତ ହବ ନାହିଁ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଝଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପୁରୁଷ ଚାଲିବ ଇଷ୍ଟପଥେ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅନୁପମା। ପୁରୁଷ ଚାଲିବ ଇଷ୍ଟ ପଥେ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲୁଥିବ ସ୍ୱାମୀର ପଥେ ଇଷ୍ଟ ଭାବକୁ ହୃଦୟ ଭଇ ଏଭଳି ଯୋଉଠି ନାହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ସ୍ୱରକୁ ଆସିବେ ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସିବା ପାଇଁ ଜୟ।